It's very good morning to everyone. Am I audible? Anyone? Yes, sir, you are audible. So, very good morning to all the esteemed guests, the resource person, and the participant. And behalf of the Institution Innovation Council and the Department of Mechanical Engineering, it is my pleasure, duty to extend a warm welcome to all of you for today's session on innovation and startup ecosystem enablers from the region, state, national level. We are honored to have Dr. K. Sudhakar, Sir, Assistant Professor and EDC Coordinator from King's College of Engineering, Autonomous, Pudukkottai, as our resource person for today's session. Dr. K. Sudhakar Sir extensive expertise and experience in the field of innovation and entrepreneurship will undoubtedly provide us with valuable insights and inspire new ideas. At our institutions, we firmly believe in fostering an environment that encourages innovation and supports the startup ecosystem. This session is part of our ongoing efforts to bridge the gap between academic knowledge and the real world applications, and to empower our students' knowledge and faculty with the tools and connection needed to thrive in today's dynamic landscape. We extend our gratitude to our chairman, Prince Vinod sir, and our principal, Dr. C. Sudhakar sir, and our convener, Bindu ma'am, for the unwavering support and leadership in making this event possible. We also appreciate the participation of all our students and the attenders. Your presence here today signifies a shared commitment to advancing the fortune of innovation and entrepreneurship. We look forward for an engaging and productive session and hope you will find in both information and inspiring knowledge. Thank you for joining us. Let's start the session. Thank you, sir. Rajiv, sir, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay, good. Sir, I think only 22 members are there. You can Shall we start the wait for session. that or? You can start the session, sir, because we have only the limited time. So you can start the session. Everyone will join Okay, up. sir. Okay, sir. Just want to thank various personalities, Mr. Chairman, Vice Chairman, Secretary, sir, and also Principal and IAC President of your college, Dr. C. Sudhakar, sir, and IAC Convener, Assistant Professor of Department of Science, Computer Science and Engineering, Mrs. A. Bindu, ma'am, and yourself, Dr. S. Raju, the IIC Innovation Coordinator, Assistant Professor of Mechanical Department. I just want to thank you all from Ardhanam College of Engineering and Technology, situated in Kanyakumari district. It's my pleasure to join with you all to have a wonderful session in the name of innovation and startup ecosystem enablers from regional, state, and national level. So this is what we are going to discuss today. And also my sincere gratitude to my college management, secretary, principal, and vice principal for their extended permission to attend this program. I think being a Tamilian, I just want to converse all those informations with our mother tongue. That is Tanglishல பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் because everything which could reach through mother tongue can have utmost வேற லெவல்ல கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த தாட் ப்ராசஸ். அதனால ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்வே திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ தமிழ். தென் அண்ட் தேர் நமக்கு பழக்கம் கண்டிப்பாக அந்த தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்துடும். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரெசன்ட் மை ஸ்க்ரீன். சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ, பிபிடி தெரியுதுங்களா? Yes, sir. It's a visible. ராஜீவ் சார்? Yes, sir. It's a visible only. ஓகே சார். ஷால் வி ஸ்டார்ட் த செஷன்? Yes, sir. You can start. ஓகே சார், ஓகே சார்.
Yeah, once again, I just want to introduce about myself, Dr. K. Sudhakar, qualifying with commerce as well as business administration, and also I did my PhD in management. I'm working as an assistant professor, Department of Management Studies, Training and Placement, as well as coordinator for Entrepreneurship Development Cell from King's College of Engineering, Punalkulam, Pudukkottai. Today's topic is இன்றைய தலைப்பு innovation and startup ecosystem enablers from the regional, state and national level. First, innovation என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். A new idea, method or device. அதாவது புது விதமான ஒரு தாட் ப்ராசஸில் நாம் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து இன்னோவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எல்லாரும் மாதிரி யோசிக்காமல் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கிறது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் சம்திங் நியூ, இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம். அதோடைய டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வித்தியாசமாக நம்ம என்ன பண்ணுறது அல்லது புதுசாக காட்டுறது, கொடுக்கறது. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீசர்ச் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது ஆராய்ச்சி மூலியமாக தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக இன்னோவேஷனுங்கிறது வந்து ரிசர்ச் அப்படின்ற பேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இன்னோவேஷனுங்கிறது கொண்டு வர முடியும். ஸோ அதுக்கு நம்ம பெஸ்ட்டாக இருக்கணும், அதுக்கு நமக்கு பேஸாக இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் இன்னோவேஷன். நியூ ஐடியா, மெத்தட் ஆர் டிவைஸ், ஆர் வி கேன் சே இன் அனதர் நேம். எப்படி சொல்லலாம்னாக்கா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் சம்திங் நியூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள், இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பிரிண்டர்ஸ், ஆர்டினரி பிரிண்டர்ஸ் தான் பார்த்துருப்போம். A4 ஷீட், A3 ஷீட், நிறைய பிரிண்டிங் எடுத்து பார்த்துருப்போம், இல்லை பிரிண்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம். பட் வித்தியாசமாக ஒருத்தவங்க யோசிச்சாங்க, அதுதான் 3D பிரிண்டிங், 3 டைமென்ஷன் பிரிண்டிங் சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஜுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பத்தர்கள் வந்து தயார் பண்ணுவாங்க, டிசைன் பண்ணுவாங்க, அதை தயார் பண்ணுவாங்க, அதில் செய்கூலி சேதாரம்லாம் நிறையா வந்துட்டு இருக்கும். பட் இப்போ 3D பிரிண்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா, டிசைன் கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன மெட்டீரியல் வேணுமோ அதை அந்த பிரிண்டருக்கு நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு இந்த வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸில் நம்ம டிசைர் பண்ணக்கூடிய, ஆசைப்படக்கூடிய அல்லது விருப்பப்படக்கூடிய அந்த பிரிண்ட்டு ப்ராடக்டாக நமக்கு வெளியில் வரும். தட் இஸ் வாட் 3D பிரிண்டிங். நெக்ஸ்ட் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து லைவாக இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ 4.0 போயிட்டு அப் டு 5.0, இண்டஸ்ட்ரி 5.0 கான்செப்டில் நம்ம இருக்கோம். 4.0ங்கிறது என்னென்னா மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன். அதாவது எல்லாமே மிஷின்ஸ் மூலியமாக, எல்லாமே வித்தவுட் மேன் பவர். ஏன்னா மேன் பவரில் பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் யூஸிங் த மிஷின்ஸ் ஆர் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆர் ரோபோட்ஸ், ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு நிறைய குவாலிட்டி ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் வராது, தரம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு ஏற்படாது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்பிக்கையில் அதான் தட் இஸ் வாட் ப்ரூவன் ஒன் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் கான்செப்ட் வருது. நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் ட்ரெயின் ட்ராக்லாம் முன்னாடி நம்ம வந்து லேண்டில் தான் வந்து லே பண்ணுவோம். இப்போ வந்து அது ஃப்ளோட் பண்ணுற மாதிரி மிதக்கக்கூடிய ட்ரெயின் ட்ராக்ஸ் வந்துருச்சு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா. ஏன்னா இப்போ நம்ம இடம்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. நம்ம ட்ரெயின் ட்ராக் பண்ணணும்னா அதுக்கு தனியாக ஸ்பேசஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும், அதுக்குள்ளே வந்து சிவிலியன்ஸ் உள்ளே வராமல் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா டு ப்ரிவென்ட் தெம் ஃப்ரம் ஆக்சிடென்ட்ஸ், எதிர்பாராத சம்பவங்கள்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோலார் பேனல் அப்படிங்கும்போது இப்போ நமக்கு எனர்ஜி சோர்ஸஸ் பார்த்தீங்க முன்னாடி வந்து ப்ரொடக்ஷன் நிறைய மெத்தடில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர்மல், இந்த மாதிரிலாம் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பெரிய சீர்கேடு அமையுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது வெரைட்டி ஆஃப் வேரியஸ் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அந்த மாதிரி சோர்ஸஸ் நம்ம பார்க்கும்போது சோலார் பேனல், ஏன்னா நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இபி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு வேரியஸ் லெவலில், அதே மாதிரி என்விரான்மெண்டல் டிகிரேடேஷன் வந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும். ஸோ வை கான்ட் யூஸ் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ், இந்த சன்லேருந்து வரக்கூடிய ரிசோர்ஸ் ஏன் யூஸ் பண்ண அப்படின்னு ஒருத்தர் யோசிச்சாரு, அதான் சோலார் பேனல். ஸோ அதே மாதிரி க்ரீன் பில்டிங்னா இப்போ நம்ம ஆர்சி பில்டிங் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் மூலியமா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பெரிய லெவலில் ஒரு டிகிரேடேஷன் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ கான்சியஸாக இருக்கும், நம்ம என்விரான்மெண்டல் கான்சியஸாக இருக்கும்போது வை கான்ட் வி சூஸ் க்ரீன் பில்டிங். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து என்விரான்மெண்டல் டிகிரேடேஷன் கம்மி பண்ணலாம். அதே மாதிரி நவ் தட் அட்மோஸ்ட் வி ஆர் இன் த அட்மோஸ்ட் டெக்னாலஜி, ரீசெண்ட் டெக்னாலஜி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம நிறைய ஹரியன்பரி உலகத்தில் இருக்கிறதுனால, மெக்கானிக்கல் பேஸ் உலகத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, வி நீட் சம் சப்போர்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். இப்போ ஹியூமன் பீயிங்லேருந்து வாங்குறத விட ஏன் மிஷின்ஸ்லேருந்து வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் உள்ள வந்தது. அதே மாதிரி யூசேஜ் ஆஃப் நேனோ டெக்னாலஜி, அதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேனோ டெக்னாலஜி அப்ளிகபிள் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸை வந்து நம்ம பராமரிக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய அந்த செல்ல பிராணிகள் வளர்க்குறோம் இல்லையா, அது தஞ்சாவூரில் பெரியார் மணியம்மன் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்ச் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு.
அங்கே ஒருத்தர் ப்ரொஃபஸராக இருந்து ஒர்க் பண்ணவங்க அவங்க விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நேனோ டெக்னாலஜியில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவர். அவர் இப்போ பெட்ஸை வந்து எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் த்ரூ நேனோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசர்ச்லாம் போயிட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் இன்னோவேஷன். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஏன் இதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ இன்னோவேஷன்ங்கிறது வந்து ஜென்ரிக்காக நம்ம பார்க்காம, ஜென்ரலாக பார்க்காம, why can't we apply the innovation into the field of engineering technology அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் கிடைக்குது. சப்போர்ட் ஃப்ரம் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அது மாதிரிலாம் நமக்கு ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ்லாம் நிறைய நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இப்போ நம்ம பேச போகிறது நீங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி பேஸ் தான் நம்ம பேசுவோம். ஆஸ் யூ ஆர் ஆல் பிலாங் டு இன்ஜினியரிங் பேஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதை பேசலாம். பாருங்கள், 3D பிரிண்டிங் சாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். ரோபோட்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இப்போ நம்ம வெல்டிங் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுலேருந்து கேரி அவுட் பண்ணுறதுலேருந்து எவ்ரி திங் இஸ் அண்டர் த ஹெல்ப் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் அது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கமிங் டு த மெயின் தீம், தட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப். ஸ்டார்ட் சம்திங். ஸ்டார்ட்ன்றது ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹூ இஸ் கோயிங் டு இக்னைட் திஸ்? யார் வந்து இதை, அதாவது நம்ம கிராமத்தில் நம்ம ஊரில் என்ன சொல்லுவாங்க, பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல் ஒரு பிஸ்னஸை அல்லது ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவை புதுசாக யார் உள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறது தான் அது. அதான் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்கிறது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டே வந்தது. 2016 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. அதனால தான் அதுலேருந்து அந்த ஸ்டார்ட் அப்ன்ற நேம் வந்து ஃபெமிலரைஸ் ஆனது அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணுறேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி தட் இட்ஸ் இன் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ். அதாவது யார் ஒருத்தர் முன்னாடி வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ஐடியாவே இல்லாமல் புதுசாக அவருடைய ஐடியா, இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி அல்லது இன்னோவேஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூ ஐடியாவை அதை லான்ச் பண்ணுறாரோ, அதை பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாரோ, அந்த ஐடியாவை என்ன பண்ணுறாரு, பல்வேறு இடையில ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம், செயல்பாட்டுக்கு அப்புறம், செயல்முறைக்கு அப்புறம் அதை பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது எ கம்பெனி தட்ஸ் இன் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் பேஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹியூலர் மோட்டார்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி. இது பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் ஆஃப் இ ரிக்ஷா அண்ட் ஃப்ளீட் மொபிலிட்டி சொல்யூஷன்ஸ். இப்போ நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கலாம், நம்ம முனிசிபல் கார்பரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, முனிசிபாலிட்டி, அந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் லோக்கல் பாடிஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் கார்பேஜஸ், இந்த குப்பைகள் எல்லாம் எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னாக்கா இ ரிக்ஷா மூலியமா, எல்லாமே பேட்டரி மூலியமா வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், நிறைய விட்னஸ் பண்ணிருக்கலாம். என்னன்னாக்கா டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட். அது ஹியூலர் மோட்டார்ஸ் அப்படி அது ஃபவுண்டர் என்ன பண்ணுறாரு, வித்தியாசமாக யோசிக்கிறார், ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபியூயல்ஸ் அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எரிபொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரேட் அதிகமாகிட்டே இருக்கு. அது மாதிரி பண்ணும்போது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இல்லாமல் இருக்கும், நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒருத்தர் யோசிக்கிறார், ஹியூலர் மோட்டார்ஸோடைய ஃபவுண்டர் அப்படி திங்க் பண்ணும்போது தான் இ ரிக்ஷா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வருது. அதாவது பேட்டரி பேஸ்டு அல்ல எலக்ட்ரிக் பேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இ பேஸ்டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்குலாம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால தான் நமக்கு வந்து இப்போ ஆனால் இப்போ அட்மோஸ்ட் இப்போ நிறையா ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் இருப்பீங்க, அது இல்லாமல் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க, எல்லாருடைய பார்ட்டிசிபேஷனும் வேணும். இப்போ மெக்கானிக்கல்னா நாட் ஓன்லி மெக்கானிக்கல், வெறும் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அல்லது வந்து ஃபியா அந்த மாதிரி வெறும் மெக்கானிக்கல் பேஸ்ட் டொமைன் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் சம் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ. பிகாஸ் இப்போ வந்திருக்க வெஹிக்கிள்ஸ் அல்லது நம்ம எங்கள் காலேஜ் பஸ்ஸே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீசெண்டாக ஒரு டூர் போனோம் கொடைக்கானல். அதில் ரிட்டர்ன் திரும்ப வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் தான் அது பிக்கப் ஆகுது. அதுக்கு மேலே வந்து ரைஸ் தான் ஆகுது ஒழிய மற்றபடி மூவ் ஆக மாட்டேங்குது வெஹிக்கிள். சார் ஏன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெக்கானிக்கிட்ட போயிட்டு ஃபோன் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படியாவது கொண்டு வந்துருங்க, இல்லை நாங்கள் வரோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், முடியல. இப்போ மெக்கானிக்கை ரீச் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய டெக்னாலஜி பேஸ்டை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இன்ஜினோட கனெக்ட் பண்ணாங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்லோட் பண்ணாங்க, இமீடியட்டாக அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட். ஏன்னா மெக்கானிக்கல் மட்டும் கிடையாது, அதோடு சேர்ந்த மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் ஐஓடியாக இருக்கட்டும், அல்லது வந்து இப்போது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும், அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக இருக்கட்டும், டிசைனாக இருக்கட்டும், எதை வேணால் எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கட்டும், எலக்ட்ரிக்கலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் தான். அதனால் வெறுமனே நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு சொல்லாமல், வெறுமனே இசின்னு சொல்லாமல், எலக்ட்ரிக்கல் சொல்லாமல், இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்துலேயுமே டொமைன்ஸ் வந்து கலந்து இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அந்த பேஸ் பண்ணி தான் ஹியூலர் மோட்டார்ஸ் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஏடிஐ மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஆட்டோனமஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் வெஹிக்கிள்ஸ்.
தானாகவே வெஹிக்கிள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா மூவ் ஆகும், அதே டிரைவ் பண்ணுவாங்க, அதையும் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் இவங்க வந்து இப்போது ரிசர்ச்சில் இருக்காங்க. இவங்களும் தே ஆர் லான்ச்சிங் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ், ப்ராடக்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஏத்தர் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் அப் பேஸ்ட். இது எல்லாமே நான் ஏன் அதிகமாக வெஹிக்கிள் பற்றி சொல்லியிருக்கோம்னாக்கா, ஸ்டில் வி ஆர் மூவ் ஃபார்வர்ட் ஃபார் ஃபர்தர் லாங் ப்ராசஸ். ஸோ ரொம்ப தூரம் நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்குது. வெஹிக்கிள்ஸ்க்குலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லை மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புள் நீங்கள் கிளப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜாயிண்ட்டாக நீங்கள் யூ கேன் ஸ்டார்ட் அப், நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிரியேட் பண்ணலாம் உங்கள் ரீஜனில். அதேமாதிரி மார்த்தாண்டம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தேன் வந்து ரொம்ப ஹனி வந்து ரொம்ப அதிகமாக அங்கே இருக்கிறதா எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதே மாதிரி தேன்லேருந்து அந்த ரிலேட்டடான டெக்னிக்கல் அல்லது இன்ஜினியரிங் பேஸ்டு ஏதாவது ஒரு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அங்கே கொண்டு வரலாம் உங்களுக்கு. பிகாஸ் ஏன்னா அந்த முன்னாடி தேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலிடிட்டினா கிடையாது, வேலிடிட்டியே கிடையாது ஆக்சுவலாக. அது வந்து சோ மெனி இயர்ஸ், ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ரூஃப் இருக்குது. ஏன்னா 1000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த தேன்லாம் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அப்படியே கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்குது. ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஜெல்லின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட், ஒயிட் கலராக ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும், அதை வந்து பிரித்து எடுக்கிறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேனுக்கு 3 இயர்ஸ் வேலிடிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. சில இதுக்கெல்லாம் 3 இயர்ஸ் வேலிடிட்டின்னு வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல எல்லாம் போய் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய தேன் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பைரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன் எக்ஸ்பைரினா அதில் கெட்டு போகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை பிரித்து எடுத்துடுறாங்க, அது வந்து வேற ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான். அது கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ்ட் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஏன் அதை எடுத்து நம்ம வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் வேல இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பார்க்குறது அந்த பிஸ்னஸாக பார்க்கணும். தட் இஸ் வாட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப், மேக் மை ட்ரிப் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இப்போ முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து ட்ராவல்ஸில் நம்மளே புக் பண்ணி நம்மளே டூர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்து போயிட்டு நம்ம போவோம், அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் போவோம், அதர் ஸ்டேட் போவோம், இல்லை த்ரூ அவுட் இந்தியா போவோம், இல்லை அதர் கண்ட்ரி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போவோம். அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஹேவ் டு நீட் சம் ஹெல்ப், யாராவது எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ஹெல்ப் தேவை. பட் மேக் மை ட்ரிப் என்ன பண்ணுறாங்க, த்ரூ ஆன்லைன் தே ஆர் அரேஞ்சிங் த ட்ராவல், த டூர்ஸ். அந்த அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு ஆஃபர்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? அதே மாதிரி இன்மோ, ஃப்ளிப்கார்ட், இந்த ஆன்லைன் சேல்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து நோ நீட் டு கோ டு ஸ்டாண்ட் இன் கியூஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ். அதுக்கு பதிலாக ஃப்ளிப்கார்ட் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸில் நம்ம போய் பார்க்கலாம். தட்டு இடையில மிடில் மேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொதுவாக சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ஹை காஸ்ட் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்குது, நிறைய பணம் கொடுத்து. என்ன காரணம்னா மிடில் மேன் இருப்பாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, டீலர்ஸ் இருப்பாங்க, ஹோல்சேலர்ஸ் இருப்பாங்க, ரீட்டைலர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் ஏரியாவிலேருந்து நம்ம கன்சியூமர் கைக்கு வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இடையில சோ மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அவங்களுக்குலாம் பைசா கொடுக்கணும், அது இல்லாமல் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க, நிறைய இருக்குது. ஜிஎஸ்டி தான் நம்ம சொல்கிறோம் டேக்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி வரும்போது அதோட காஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் வரைக்கும் போகுது, அதிகமாக போகுது. ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் டு அவாய்ட் சச் கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம வெளில வரதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணப்பட்டது தான் ஃப்ளிப்கார்ட். அதே மாதிரி ஜஸ்ட் டயல். ஸோ இப்போ பீப்புளுடைய கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா வி கேன் ஈஸிலி ஆக்சஸ் த்ரூ ஜஸ்ட் டயல் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமா. naukri.com வேலை வாய்ப்பு சர்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு, ஸ்னாப்டீல் அதுவும் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். ஓலா, காரே வாங்காமல் முன்னாடிலாம் இப்போ ட்ராவல்ஸ் வச்சுருந்தோம்னாக்கா கார் வாங்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வெரைட்டி ஆஃப் கார்ஸ் வேணும், அது மாதிரி இருந்தால் தான் வேணும். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுடைய டிசைர்ஸை வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா நம்ம வந்து வெரைட்டி ஆஃப் காஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பர்ச்சேஸுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹியூஜாக போயிட்டு இருக்கும். பட் ஓலா மாதிரி கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார் எதுவுமே தேவையில்லை. யார் கார் வச்சுருக்காங்களோ அந்த நெட்வொர்க்கை வந்து லிங்க் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர்ஸோட நம்ம ஆப் மூலியமாக அப்ளிகேஷன் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தே கேன் யூட்டிலைஸ் சிம்பிளி. அப்படியே உட்காந்த இடத்துல சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணுறது, ஆன்லைனில் அந்த டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா தே கேன் ஏர்ன். அந்த மாதிரி வந்துச்சு. இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான திங்கிங் தானே. நம்ம வந்து காரு அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது, அதுக்கு போய் லைசன்ஸ் ஐ மீன் வந்து இப்போ வெளியிலலாம் டூர்லாம் போகணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம போயிட்டு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் பெர்மிஷன்ஸ்லாம் வாங்கணும், நிறைய இருக்குது, கிளியரன்ஸ்லாம் வாங்கணும். அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆப், ஓலா ஆப் வச்சு வி கேன் அரேஞ்ச் த ட்ராவல் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதனால தான் ஓலா வந்தது. குவிக்கர், பேடிஎம், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்லைன் பேமெண்ட் சர்வீசஸ். ஹைக், ஷாப் க்ளோஸ், பைஜூஸ் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். வீட்டில் இருந்து டியூஷன் சொல்லிட்டு வெளியில் போய் நம்ம சர்ச் பண்ணி படிக்கணும், அடுத்த தெருக்கு போகணும், இல்லை அடுத்த ஏரியாவுக்கு போகணும். சில ஏர் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் ஏரியாவில் இருப்பாங்க, நியர்பையில் டியூஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்காது. பை த டைம் பைஜூஸ் மாதிரி எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி ஓயோ, ஹோட்டல்ஸ்லாம் புக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப டெடியஸ் ஜாபாக இருக்கும். ரேட்லாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கஸ்டமர்ஸ் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ரேட்ஸ்லாம் போகும். பட் ஓயோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாமினலாக இருக்கும், அது மூலியமாக போகும்போது அப்போ ஹோட்டல் ரூம்ஸ் புக் பண்ணுறது. இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங்.
பாலிசி பஜார், இன்சூரன்ஸ் நம்ம வந்து வீட்டில் இருந்து எந்த இன்சூரன்ஸ் போட்டால் நல்லா இருக்குங்கிறதுலாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். பை த டைம் யூ கேன் யூஸ் பாலிசி பஜார். இதெல்லாம் வந்து கஸ்டமருக்கு கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியா அல்லது அவங்களுக்கு ரொம்ப எப்படி ஈஸியாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒருத்தர் வித்தியாசமாக யோசிச்சு அதை ஸ்டார்ட் அப்பாக கொண்டு வந்து இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸாக போயிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி ஃப்ரெஷர் ஒர்க்ஸ், ஜொமேட்டோ, ஹோட்டல்ஸ்க்கெலாம் நம்ம போயிட்டு அழைச்சிட்டு ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு இந்த டிராஃபிக்கில் போய் இல்லை பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு கூட்டமாக போயிட்டு ஒரு இடத்துல சாப்பிடணும்னா அதுக்கு ஹேவ் டு வெயிட். நிறைய சில ஹோட்டல்ஸ்லாம் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும், டாப் ரேட்டட் ஹோட்டல்ஸ்லாம். அதுக்காக ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் 15 minutes ஆர் 20 minutes. கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சார் 8 members இருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்குன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல அரேஞ்ச் பண்ணி தான் நம்ம அங்கே போய் உட்கார மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். பில் டெஸ்க், ஸோ த்ரூ ஆன்லைன் பேமெண்ட் மூலியமாக பண்ணுறது, ஃபோன்பே, அது மாதிரி நிறைய நம்ம கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சார். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ இதில் பார்க்கும்போது ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம்னா என்ன? எக்கோ சிஸ்டம்னா ஒன்றும் கிடையாது, என்விரான்மெண்ட், தட் இஸ் அன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ஹூ ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ். இப்போ ஸ்டார்ட் அப்ன்றவர் யாருன்னா ஒரு தனித்து விடப்பட்டவர், ஒரு வித்தியாசமான ஒரு திங்கிங்கில் உள்ளவர். இப்போ அவரை மாதிரி வேற யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க, அவர் வந்து தனி ஆள். இப்போ இவர் வந்து தனி ஆளாந்து ஏதாவது சாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஐடியா மட்டும்தான் இருக்கும், இன்னோவேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும், அல்லது ஒரு கிரியேட்டராக இருப்பார், குட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட்டராக இருப்பார், ஒரு விஷயத்தை புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருப்பார். பட் அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் வேணும், ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், ஒரு என்விரான்மெண்ட் வேணும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கு நிறைய இருக்குது. பிஃபோர் 10 years, அதாவது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இப்போ 2000 முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரேராக இருக்கும் இருந்தது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருக்கும், ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கும், நேஷனல் லெவலில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எல்லாராலையும் அந்த வந்து பெனிஃபிட்ஸ் அடைய முடியாது. அப்படியே நீங்கள் அடையணும்னா நிறைய டெடியஸ் ப்ராசஸ் இருக்குது, ஏகப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் வைப்பாங்க. அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மட்டும்தான் நீங்கள் போய் அவங்கள ரீச் பண்ணி அந்த பெனிஃபிட்ஸ், குறிப்பாக ஃபினான்ஷியல் எய்டு கண்டிப்பாக வேணும், அதான் வேணும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கு ஒரு மென்டார் சர்வீஸ் தேவைப்படும். கண்டிப்பாக யாராவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணணும். அதே மாதிரி அட்வைசர்ஸ் இருக்கணும், பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் அட்வைசர்ஸ் இருக்கணும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் பணம் போட்டு நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸை நடத்துறதுக்கு பேக்கப் இருக்கணும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நீங்கள் உங்களுடைய ஹெல்ப்பை யார்கிட்ட கேட்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க அல்லது சில பேர் ஃபேக்கல்ட்டிஸே வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னு ஐடியாவில் இருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன், நீங்கள் எங்கே படிக்கிறீங்களோ எங்கே வேலை பார்க்குறீங்களோ அவங்கள்ட்டே நீங்கள் சப்போர்ட் கேட்கலாம். கண்டிப்பாக தே மே ஹேவ் இன்குபேஷன் சென்டர். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரீ இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து April 24 வரைக்கும் டைம் இருக்குது, அதை நீங்கள் வேணால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். For that, they are conducting so many programs, awareness programs in district wise நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் கூட ரீசெண்டாக தஞ்சாவூரில் ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணேன். அதில் ப்ரீ இன்குபேஷன் சென்டர், இதுக்கு முன்னாடி MSME மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து யார் வந்து இன்குபேஷன் சென்டர் ஆரம்பிக்காமல் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இது எலிஜிபிள், ஃபுல்லி எலிஜிபிள். இப்போ நம்ம வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கோம் காலேஜ் அப்படின்னாக்கா we can approach the ப்ரீ இன்குபேஷன் செல், அந்த மெத்தட் சென்டருங்கிறது இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இது வந்து Section 8 கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா நீங்கள் நிறைய லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது, அதன் மூலியமாக இந்த கம்பெனி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தாராளமாக. அப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக உதவி தேவைப்படும். அந்த எக்கோ சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்கணும், மென்டார்ஸ் இருக்கணும், அவங்களுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு அட்வைசர்ஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருப்பாங்க, ஒரு பிஸ்னஸை புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்க, ஹேர்டில்ஸ்லாம் தாண்டி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பீப்புளுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் நமக்கு தேவைப்படும். அதே மாதிரி இதே மாதிரி பேஸ் பண்ணக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள வந்து நீங்கள் ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுக்கலாம், அவங்கள்ட்ட இருந்து ஐடியாஸ் கேதர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கிறவங்க. அதே மாதிரி ஆண்டர்பிரனர்ஸ், அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஐடியாஸ், இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லாமல் நீங்கள் வேற உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் வேறு ஏதாவது ஒரு டாப் ரேட்டட் உங்கள் சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அல்லது பெரிய காலேஜ் இருக்கட்டும், அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் ரெக்கார்ட் மோர் தென் 30 years 40 years வச்சுருப்பாங்க. அவங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, லேப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, 3D பிரிண்டிங் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்கள் காலேஜ் மூலியமாக அவங்களுடைய ஃபெசிலிட்டிஸில் நீங்கள் அவைல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் ஒரு MOU சைன் பண்ணலாம், இன்ஸ்டியூஷன் மூலியமாக இன்குபேஷன் செல் இருந்தோ அல்லது ஸ்டார்ட் அப் செல் இருந்தோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ED செல் இருந்தோ நீங்கள் போய் MOU சைன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அங்கே போய் ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நீங்கள் அவங்க இன்ஸ்டியூஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம், அதை பற்றி கவலை இல்லை. நியர்பை இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அதுவும் குறிப்பாக வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் நீங்கள் போய் அவங்களுடைய என்னென்ன ரிசோர்ஸ் தேவையோ அதை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். யூனிவர்சிட்டிஸ், ஃபண்டிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், சப்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், பிக் கம்பெனிஸ். நீங்கள் சின்ன சின்ன லெவலில் போனாலும் சரி, அல்லது பெரிய கம்பெனிஸ்டையும் நீங்கள் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஐடியா வேணுன்றீங்க, இன்னோவேஷன் இருக்கணுன்றீங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை, நான் வந்து டெக்னிக்கலாக எனக்கு நாலேஜ் இருக்குது சார், நான் என்ன சார் பண்ணுறது, ஸ்டார்ட் அப் பண்ணால் என்ன சார் பண்ணலாம்னாக்கா, வை கான்ட் யூ சூஸ் பிக் கம்பெனிஸ். பெரிய கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல்சோ ஹேவிங் சம் மெனி மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். டே டு டேல நீங்கள் அவங்களும் நிறைய ஹேர்டல்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அல்லது அவங்களோட பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அங்கே போய் நீங்கள் பேசுறது மூலியமாக அவங்க சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, இந்த இஷ்யூஸ் இருக்குது, நீங்கள் ஏன் அதை சால்வ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ், நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்குல்ல, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது அது பேர் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. அதுவும் வரப்போகிற ஸ்லைட்ஸில் நம்ம சொல்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே இதுதான் எக்கோசிஸ்டம் சொல்லுவோம். தட் இஸ் ஆல்சோ கேன் பி கால்ட் அஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குது, டெக்னிக்கல் பேஸ்டு. அது என்ன அப்படின்னா, டு டெவலப் நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஆஃப் டெக் பேஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம், அல்லது ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் கொடுக்கலாம். டெக்னாலஜிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னல ஃபோன்பே எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ஆன்லைனில் வந்துருச்சு. அதே மாதிரி டெக் பேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம்ஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். அது எதுக்கு வேணாலும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இப்போ மெக்கானிக்ஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்க அப்போ வந்து கோ பம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக் பேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அதன் மூலியமா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, உங்களோட வெஹிக்கிள் சர்வீஸ்க்கு அவங்களோட ஹெல்ப் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். அதே போல் நீங்களும் டெக் பிளாட்ஃபார்ம் உங்கள் ஏரியாவில் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மெக்கானிக்கலாக உங்களால் பண்ண முடியும், எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சார், ஐ கேன் கோ ஃபார் தட் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா, ஒய் கான்ட் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் ஆப். உங்கள் கம்பெனிக்கு ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணி அதை நீங்கள் லான்ச் பண்ணுறது மூலியமாக நீங்கள் வரலாம். அதே மாதிரி கன்சியூமர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குது, ஜென்ரல் கன்சியூமர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். அதாவது இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட், அந்த ஸ்னாப்டீல்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ். சோஷியல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு, டு அட்ரஸ் சோஷியல் இஷ்யூஸ் ஆர் கிரியேட் பாசிட்டிவ் சோஷியல் இம்பாக்ட்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக இப்போ பைஜூஸ் பார்த்தோம். ஸோ இது மாதிரி ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டட், அதே மாதிரி என்விரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டி. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக, ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டடாக, எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது, நீங்கள் வந்து நெட்டில் போய் பார்க்கலாம். கூகுளில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க, எனி சர்ச் இன்ஜின் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதில் நிறைய மக்கள் தேடி இருப்பாங்க, இதுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் இருக்கா, இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் இருக்கா, குறிப்பாக எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், என்விரான்மெண்டலுக்குலாம். ஸோ அதன் ரிலேட்டடாக நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு புது விதமான ஐடியாஸ் கிடைக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட டெக்னிக்கல் நாலேஜ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸை நீங்கள் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் இருக்குது. முன்னாடிலாம் பேங்க்குக்கு தான் லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நம்ம போவோம். அதே மாதிரி நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறதும் இந்த ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸில் நம்ம வரும். இதெல்லாம் இந்த பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி எல்லா பேங்க்ஸுமே ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வச்சிருக்காங்க. என்னன்னா, அதுக்கு பேர் இன்ட்ராப்ரனர்ஸ்னு சொல்லலாம். அதாவது ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அது யாருன்னா, வித்தவுட் பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்ட், எந்தவித வர்த்தக பின்புலமும் இல்லாமல் அவர் வந்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ் மேனாக இருப்பார். அது பேர் தான் ஆண்டர்பிரனர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது எல்லாம் நம்ம இருக்கு. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நியூ பேமெண்ட்ஸ், ஏன் ஃபோன்பே தான் இருக்கலாமா, ஜிபே தான் இருக்கலாமா, இல்லை பேடிஎம் தான் இருக்கலாமா, நீங்கள் ஏன் ஒரு புதுசாக ஒரு பேமெண்ட் சர்வீஸ் சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, ஸ்டார்ட் அப் கொண்டு வரக்கூடாது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ சிட் ஃபண்ட் நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, அல்லது வந்து ஃபினான்ஸ் விட்டு பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னாக்கா, ஒய் கான்ட் யூ ஸ்டார்ட் லைக் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் மாதிரி, பஜாஜ் ஃபின்ஸ் மாதிரி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு லீகல் ஆஸ்பெக்டில் இல்லை பிஸ்னஸை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தான் இந்த எக்கோ சிஸ்டம் தேவைப்படுது. அதுக்கு யூ கேன் அப்ரோச் த கன்சர்ன் பீப்புள். அடுத்து பயோடெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ட்ரக் டிஸ்கவரி, மெடிக்கல் ரிலேட்டட் டிவைசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் டெஸ்ட் பண்ணணும்னாக்கா தெர்மோமீட்டர் இதெல்லாம் தேவைப்படுது. பட் வேற இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ்வலாக கிளிப் இருக்குல்ல, நம்ம துணி காய போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் வெளியில் பறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, நம்மளுடைய ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சு நம்மளுடைய பல்ஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அல்லது நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணலாம். இது பயோடெக், ஃபின்டெக், பயோடெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரிலேட்டடாக உள்ளது. மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ், ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், இதே வந்து ஃபின்டெக் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து எப்படி பண்ணலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட் எஜுடெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். எஜுடெக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம பைஜூஸ்லாம் பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். டூல்ஸ் ஃபார் டீச்சர்ஸ், எய்ட்ஸ். இப்போ டீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி பிபிடி போட்டு இருப்பாங்க. அது இல்லாமல் நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கொடுக்கலாம். நீங்கள் வந்து ப்ரெசன்டேஷனை வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக பண்ணுறதுக்கு
ஏதாவது இப்போ கேன்வா வந்துருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஆப்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதையும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக நீங்கள் நடத்தலாம். ஹெல்த் டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், சாஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் சொல்கிறாங்க, சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட், அக்கௌண்டிங் ரிலேட்டட், முன்னாடிலாம் டேலியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு. நீங்கள் ஒரு புது விதமான ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த அக்கௌண்ட் ரிலேட்டட் வரவு செலவு கணக்கெல்லாம் எப்படி பதிவு பண்ணுறது, கஸ்டமரோட டேட்டா பேஸ் மெயின்டைன் பண்ணி அந்த கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு துணிக்கடை உங்கள் ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நீங்கள் போய் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக. அதாவது எப்படின்னா சிஆர்எம், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பெனிக்கு வரக்கூடிய அந்த துணிக்கடைக்கு வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் டேட்டா பேஸ் எடுக்கிறது, அந்த டேட்டா பேஸ் எடுத்து அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் எடுக்கிறது, அதே மாதிரி அனிவர்சரி டேட் எடுக்கிறது, கல்யாண நாள் எடுக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பிள்ளைங்களுடைய கல்யாண நாட்கள் எடுக்கிறது, இந்த ஐ மீன் பெரியவங்களாக இருந்தால், சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் எடுத்துக்கிறது. ஸோ இப்படி எடுக்கும்போது அந்த டேட்டா பேஸ் நம்மள்ட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம வந்து பர்த் டேட் விஷ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு. ஸோ இது மாதிரியெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம். நீங்கள் தாராளமாக ஆப் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போவாங்க அவங்களோட பிஸ்னஸில். அதான் நான் பிக் கம்பெனிஸ் நான் முன்னாடி சொன்னது காரணம் தான். ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய இருக்குது, டேட்டா பேஸே மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்காங்க அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ். அந்த கஸ்டமர் டேட்டா பேஸ் எடுத்து நீங்கள் பெரிய லெவலில் அந்த பிஸ்னஸை கொண்டு வரதுக்கு, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கஸ்டமர் கம்பெனி ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மார்க்கெட் பிளேஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய இருக்குது. ரியல் எஸ்டேட், ஃப்ரீலான்சிங்னா அதாவது ஒரு நாளைக்கு 8 ஹவர்ஸ்ங்கிறது ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு ரெகுலர் எம்ப்ளாயாக இல்லாமல் தேவைப்படுற நேரத்தில் நம்ம அந்த கம்பெனிக்கு போயிட்டு சர்வ் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடலாம். தட் இஸ் வாட் ஃப்ரீலான்சிங் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதே மாதிரி செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கலாம், நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆப் மூலியமா கார்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறது, இந்த ஐபிஓன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மூலியமா, அந்த ஆப்ஸ் மூலியமா உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து விற்றுக்கலாம். நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில். ரியல் எஸ்டேட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஆன்லைனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கார் இருக்காரு, அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஆனால் அவருக்கு ஐடியா இல்லை, ரொம்ப லேமேன், ஐ மீன் டெக்னாலஜிக்கல் லெவலில் ஒரு பெரிய அப்டேஷன் கிடையாது. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, உங்களோட இடத்த நான் விற்று தரேன், எனக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமிஷன் பேசிஸில் ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணி அல்லது ஒரு வீடியோவே ரெடி பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த ஆல்ரெடி சோசியல் ஸ்டார்ட் அப் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதன் மூலியமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, நீங்கள் ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி இந்த செகண்ட் ஹேண்ட் ப்ராடக்ட்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அதன் மூலியமாக நீங்கள் சேல் பண்ணலாம். இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு, நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, ஃபுட் ரிவ்யூவர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்குமே ரிவ்யூவர்ஸ் இருக்காங்க, நீங்களும் ஒரு ரிவ்யூவராக ஒர்க் பண்ணுறது, அது கூட ஸ்டார்ட் அப் தான், சோசியல் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்குது. நவ் இந்த B2B ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ ஒரு துணிக்கடை இருக்குது, அவங்கள்ட்ட டேட்டா பேஸை மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்காங்க, அவங்க ரொம்ப புவராக இருக்காங்க கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்பில். ஸோ அவங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்கு, அவங்க பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தேவைப்படுறீங்க. அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுக்கும்போது அதான் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதே மாதிரி B2Cன்னு சொல்கிறது, பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீட்டைலர், கன்சியூமர் சர்வீஸ், டைரக்ட் டு கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ். டைரெக்டாக கஸ்டமர் வந்து என்ன பண்ணலாம்னாக்கா உங்களுடைய ஆப் மூலியமா அல்லது போர்ட்டல் மூலியமா அல்லது ஸ்டார்ட் அப் மூலியமா என்ன பண்ணிக்கலாம், ப்ராடக்ட்டை டேரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் ட்ரேடிங் சொல்லி அதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஸோ இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா டு ஸ்டார்ட் அப் வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எலிஜிபிள் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஃபார் லீகல் ஆஸ்பெக்டில் 18 இயர்ஸ் இருந்தால் போதும், உங்களுக்கு 18 வயசு முடிஞ்சிருந்தால் போதும். அதே நேரத்தில் நீங்கள் கிரியேட்டிவ் திங்கராக இருக்கணும், மற்றபடி எலிஜிபிலிட்டி எதுவுமே கிடையாது. கிரியேட்டிவ் திங்கராக இருந்தால் ஓகே, இன்னோவேட்டராக இருந்தால் ஓகே, எபிலிட்டி டு திங்க் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே அதுவும் வேணும். லுக்கிங் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் எவ்ரி சிச்சுவேஷன். ஸோ இப்போ சாதாரணமாக ஒரு திருவிழாவுக்கு போகிறீங்க, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாம் என்ஜாய்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க, ஆனால் நீங்கள் மட்டும் இவ்வளோ மக்கள் வராங்களே, இங்கே என்ன நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணி இன்கம் ஏர்ன் பண்ணலாம், எப்படி மணி ஃப்ளோ கொண்டு வரலாம், நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறது, மணியா அல்லது பிஸ்னஸாக பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா யாருமே பண்ணல, நம்ம தான் பண்ண போகிறோம்னா அது மேபி ஃப்ளாப் ஆகலாம், இல்லை சக்ஸஸ் ஆகலாம். ஃப்ளாப் ஆகிறத நினச்சி பயப்படக்கூடாது, ரிஸ்க் எடுத்து பார்ப்போம், பார்த்தீங்கன்னா மேபி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த 6 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரீ சீட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முதல்ல எப்படி ஒரு விருட்சம், ஒரு மிகப்பெரிய விருட்சம், ஒரு அந்த சீடு இந்த விதையில் அடங்கி இருக்குதோ அதே போல தான் உங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப். ப்ரீ ஸ்டேஜுங்கிறது என்னென்னா, முதல்ல நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணணும், மார்க்கெட்டை டெஸ்ட் பண்ணணும், நம்ம பிஸ்னஸ் வயபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும், நம்ம யோசிக்கிறவங்க இது வந்து எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது யோசிக்கணும். அதான் ப்ரீ சீட் ஸ்டேஜ்னு பேர். நெக்ஸ்ட் சீட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் ஆகணும், ஆல்ரெடி எல்லாமே ரிசர்ச்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்போ நமக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தேவை, அந்த பிஸ்னஸை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிஸ்னஸ் சப்போர்ட் தேவை. இது யார் மூலயமா பண்ண போகிறோம்,
அதே மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு வந்து எப்படி ப்ரப்போசல் ரெடி பண்ணுவோம், எப்படி வந்து என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ்லாம் நடக்க போகுது, நம்ம ஐடியாவை எப்படி ப்ரோட்டோடைப்பாக மாற்ற போகிறோம். ப்ரோட்டோடைப்னா ஒரு மாடலாக மாற்றுறது. கன்சியூமருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ரோட்டோடைப்பாக மாற்றி அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும், எப்படி வரும், மினியேச்சர்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து சீட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இயர்லி ஸ்டேஜ் அப்படிங்கும்போது இப்போ ப்ரோட்டோடைப் மாடல் வந்துருச்சு, ஃபினான்ஸும் ஓரளவுக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பட் இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சில விஷயங்கள் பார்க்கணும். இதுதான் ஏர்லி ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறது. இப்போ பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு, ஸ்லோவாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. அது அப்படியே சீட்லேருந்து ஒரு மரமாக உங்களோட பிஸ்னஸ் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அதான் க்ரோத் ஸ்டேஜின் பேர். இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஃபண்டு பத்தாது, இன்னும் கொஞ்சம் ஃபண்டை வந்து நீங்கள் ரைஸ் பண்ணணும், இன்னும் கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை நீங்கள் கொஞ்சம் கொண்டு வரணும். ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து ஆரம்பத்தில் புது ப்ராடக்ட், போக போக அது பழைய ப்ராடக்டாக மாறும். அப்போ எப்பொழுதுமே ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்மால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து நீண்ட நாள் மார்க்கெட்டில் இருக்கும், இல்லைன்னா காலியாகிடும். அதை நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் க்ரோத் ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்டேஜ். இப்போ நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட பிஸ்னஸ் ஒய் காண்ட் யூ கோ ஃபார் பிரான்ச் ஓப்பனிங், ஒரு பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. அதே டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே பிஸ்னஸாக பிரான்ச்சஸாக கொண்டு வரக்கூடாது. அதே மாதிரி அடுத்த லெவல் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கொண்டு போகக்கூடாது. ஏன் ஸ்டேட் லெவலில் கொண்டு போகக்கூடாது, ஏன் நெக்ஸ்ட் லெவல், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். ஃபைனலி எக்ஸிட் ஸ்டேஜ். சம்டைம்ஸ் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் நமக்கு போகுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டைவர்ஷன் தேவைப்படும், ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷன் தேவைப்படும், புதுசாக வித்தியாசமாக வச்சுக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் இந்த சீட் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ், க்ரோத் ஸ்டேஜ், எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்டேஜில் வரதுக்குள்ளேயே நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் ப்ராடக்ட்டை வந்து இன்னோவேட்டிவாக கொண்டு வந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட்டை பீட் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் வந்துச்சுன்னா நம்ம காலி. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வேறு எப்படி இன்னோவேட்டிவாக கிரியேட் பண்ணி இன்னும் கொண்டு போகணும், நம்ம ப்ராடக்ட்டை வேறு மாதிரி கொண்டு பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளில போகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அந்த மாதிரி நேரத்தில் போகும்போது புது ஐடியாஸ் கிடைக்கும், அது பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத் டு மேக்கிங் எ ஸ்டார்ட் அப். சரி, எப்படி சார் வழி, எப்படி சார் போகிறது? ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணுங்க மார்க்கெட்டை, ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் பிரெயின் ஸ்டார்ம் பிஸ்னஸ் கான்செப்ட். உங்களோட ஐடியா கொடுத்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன், இது வயபிளாக இருக்குமா, ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு கேளுங்க. அவங்க வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க. நிறைய பேர் நெகட்டிவாக சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் பேர் பாசிட்டிவாக சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் எதுக்குமே வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, ரியாக்டே பண்ணக்கூடாது. எல்லாத்தையும் கேட்டு உள்ள வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கு பேர் தான் பிரெயின் ஸ்டார்ம்ங்கிறது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடியாஸ் நிறைய பேர் நிறைய கொடுப்பாங்க, நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, டிஃபெண்ட் பண்ணவே கூடாது, அதுக்கு நீங்கள் எதிர்த்து பேசக்கூடாது. எல்லாத்தையும் உள்ள வாங்கிட்டு ஃபைனலாக எது நமக்கு யூஸ் ஆகும், எது வந்து உண்மையிலே ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது, அவங்க சொன்னது வந்து எது வேல்யூபிள் வயாபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அதை பார்த்துட்டு எவாலுவேட் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் தான் உங்களோட ரிசர்ச், உங்களோட ஐடியா வச்சு தான் நீங்கள் பார்க்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் தான் டிசைடராக இருக்கணும். அதான் பிரெயின் ஸ்டார்ம் பிஸ்னஸ் கான்செப்ட் பேர். நெக்ஸ்ட்டு ஆண்டர்பிரனர்ஸோடையும் போகலாம். புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, ஃபெயிலியர் ஆண்டர்பிரனர் இருப்பார், சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் இருப்பார், அவங்கள்ட்டையும் இப்போ ஐடியாஸ் கேட்கலாம் நீங்கள். அடுத்து ஐடென்டிஃபை எ ப்ராஃபிட்டபிள் ஐடியா. இப்போ நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான ஐடியாவை நம்ம கொண்டு போனோம்னா லாபம் கிடைக்கும், நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கலாம், அது குறிப்பாக அதை நம்ம ரொம்ப பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வேலிடேட் த ஐடியா. இப்போ நம்ம ஐடியா வந்து உண்மையிலே ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லை ஃப்ளாப் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் கிரியேட் எ பிஸ்னஸ் பிளான். அதுக்கப்புறம் தான் முழு நீளமான உங்களுடைய வர்த்தகத்தை பற்றி ஒரு ஃபுல் ப்ரப்போசல் ரெடி பண்ணணும். பட்ஜெட்ல இருந்து நம்மளோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், B2Bயா B2Cயா, பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸா இல்லை பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமரா, இல்லை யாரை நம்ம வந்து எப்படி என்ன மாதிரியான பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம், உற்பத்தி சம்மந்தப்பட்டதா இல்லை சேவை சம்மந்தப்பட்டதா, சர்வீஸ் சம்மந்தப்பட்டதா, இதெல்லாம் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் டீட்டெயிலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது தான் நீங்கள் ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ்லாம் போனீங்கன்னாக்கா நிறைய ஃபண்டிங்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க. அப்போ அதுலேருந்து தான் நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணி வாங்க முடியும், டேப் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் டிசைனிங் ஆன் ஃபினான்சிங் யுவர் பிஸ்னஸ். ஃபைனலாக உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி ஃபினான்ஸ் பண்ண போகிறோம், அதான் நான் சொன்னேன். இந்த பிஸ்னஸ் பிளான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டீங்கன்னா, சூப்பர் டூப்பராக பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஃபினான்ஸ் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம். அது யார்கிட்ட போய் பேசணுமோ அவங்கள்ட்ட பேசுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக they will ready to give you, provide with the finance. Next, create a budget plan. ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ பட்ஜெட் பிளான்ங்கிறதும் பிஸ்னஸ் பிளானில் வந்துடும். இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் வரவு செலவு எவ்வளோ வரப்போகுது, எதன் மூலியமாலாம் நமக்கு வருமானம் வரும், எப்படியெல்லாம் செலவாக போகுது, எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப அதில் தெளிவாக இருக்கணும். இதில் தெளிவாக இருந்துட்டீங்கனாலே நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் சக்ஸஸ் தான், அது ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் செக்யூர் ஃபண்டிங். அப்போ ஃபண்டிங் வந்து ஒருத்தர் கொடுக்குறாருன்னா திடீர்னு இடையில நான் வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு இந்த பிஸ்னஸில் எனக்கு நான் டவுட்டாக இருக்குது, நான் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரக்கூடாது. அப்போ வந்து நீங்கள் செக்யூர் ஃபண்டிங் வாங்கணும். இப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கிளியர் கட்டாக
டைரக்டா அடுத்த உங்க ஃபண்டிங் ஏஜென்சிக்கு கிளியரா உங்களுடைய பிசினஸ் பிளானை கொண்டு போய் ப்ரப்போசலை சப்மிட் பண்றீங்களோ அதுல தான் உங்களுடைய சக்சஸ் இருக்கு. அதுல வந்து செக்யூர் ஃபண்டிங் ரொம்ப அவசியம். இப்போ நீங்க நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2016ல இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பா போய் பாருங்க. யாரெல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போய் பார்க்கலாம். இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இவங்கெல்லாம் ஃபண்டிங் ஏஜென்சி. இவங்க மூலியமாவே நீங்க ஃபண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஆன்லைன்ல கிளிக் பண்ணாலே போகிறோம். டேரக்டா ஆன்லைன்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப்பை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ப்ரப்போசல்ஸை நீங்க த்ரூ ஆன்லைன்லேயே சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். அதன் மூலியமா அவங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அனலைசிஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணிட்டு வெதர் தீஸ் பிசினஸ் இஸ் கோயிங் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் கோயிங் டு பி வயபிள் ஒன் ஆர் ஃபீசிபிள் ஒன் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா 2016லேருந்து 2020 இது இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக உள்ளது. 24ங்கிறது நம்ம அப்டேட் பண்ணல. இது மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏறக்குறைய 41,317 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4.7 லேக் உங்களுக்கு 4.7 லேக் ஜாப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்டார்ட் அப் மூலியமா. இது இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணுறேன். எப்படின்னா இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவது யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ். அது பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கலாம், அது மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கலாம். பட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் த ஜாப் ஸோ தட் யூ கேன் சப்போர்ட் த கவர்மெண்ட். இப்போ நீங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸுங்கிறதுனால யூ ஆர் ஹேவிங் த எபிலிட்டி கேப்பபிலிட்டி டு சப்போர்ட் ஆல் த எக்கோசிஸ்டம். எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஃப்ரம் யோர் செல்ஃப், உங்களை நீங்கள் ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து, உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய சொசைட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து, கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து, இது மாதிரி எல்லாத்தையும் த்ரூ இன்க்ளூடிங் இன்டர்நேஷனல் லெவல் எல்லாருக்குமே நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலன் மஸ்க் எடுத்துக்கோங்க, ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க, அதே மாதிரி யூடியூப் எடுத்துக்கோங்க, கூகுள் எடுத்துக்கோங்க, எது விதமாக இது வந்து மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக எடுத்துக்கா ஹோண்டா எடுத்துக்கோங்க, ஹியூண்டா எடுத்துக்கோங்க, டாடா எடுத்துக்கோங்க. எல்லா விதத்துலையும் நீங்கள் வந்து யூஆர் கோயிங் டு சப்போர்ட் த பீப்புள். அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குறீங்க. எதர் இட் மேபி மானிட்டரி ஆர் சம் அதர் வே. அந்த மாதிரி விஷயத்தில் 4,509 crores வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 384 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபண்ட் ஸ்கீம் மூலியமாக ஃபண்ட் ஸ்கீம் மூலியமாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி தே ஹவ் ஃபவுண்ட் 319 எலிஜிபிள் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னா டாக்ஸ் எவேஷன் அண்டர் த செக்ஷன் 80 ஐஏசிங்கிறதுல கான்செப்ட் இன்கம் டேக்ஸ் படி பார்க்கும்போது இந்த டாக்ஸ் எவேஷன் கொடுக்குறாங்க. நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. சப்சிடைஸ்டு ஃபண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, மானியத்தில் கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 lakh ரூபி வேணும் அப்படின்னாக்கா 3 lakh or 4 lakhs கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு ப்ரொவைட். ஸோ ரிமைனிங் 7 lakh நீங்கள் கொடுத்தா போதும். அந்த 3 lakh நீங்கள் பே பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் நிறைய கொடுக்குறாங்க. 53,226 ஆர்டர்ஸ் ரிசீவ். ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து நிறைய ஐடியாஸ்க்கு ஆர்டர்ஸ் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு. அவங்க அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்து பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். ஃபண்டிங் ஏஜென்சி நேஷனல் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சீட் ஃபண்ட் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்கு. இது வந்து ப்ரோட்டோடைப் மாடல், அதாவது நீங்கள் உங்களோட ஐடியாவை ஒரு சின்ன மினியேச்சரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, ப்ரோட்டோடைப் மாடலாக கொண்டு வரதுக்கு, டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் ப்ரொவைடிங் ஃபண்ட்ஸ். அதுக்கு வந்து நீங்கள் பட்ஜெட்லாம் நீங்கள் போட்டு மிஷின்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ கேன் அவைல் SISF அப்படிங்கிற ஸ்கீம் மூலியமாக நீங்கள் உள்ள போகலாம். அதே மாதிரி கிரெடிட் கேரண்டி ஏஜென்சிஸ் இருக்கு. இவங்க என்னன்னா ஆக்சஸ் டு ஃபினான்ஸ் மெக்கானிசம் ப்ரொவைட் அஸ் ரிஸ்க் ஷேரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் லெண்டர்ஸ். ஸோ இதன் மூலியமாகவும் யாராவது பாரோவர் இருப்பாங்க, கேரண்டர் இருப்பாங்க, லெண்டர் இருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸ் பிளானை ப்ரப்போசலை தெளிவாக கொடுத்து சக்ஸஸாக போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அங்கே நிரூபிச்சிட்டிங்கன்னா போகிறோம். இப்போ பாரோவர்ஸ்னால் நீங்கள் கேரண்டர் இடையில ஒருத்தர் வந்து யார் கேரண்டியில் இப்போ போகிறதுக்குலாம் பயப்படுவாங்க. ஸோ கேரண்டர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து அவங்க வாலண்டியராக வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்க பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பணம் கொடுக்குறவங்க லெண்டர்ஸும் கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்குது. இப்போ அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஏங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க டைரெக்டாக அவங்க ஃபண்டு கொடுக்கறது இல்லாமல் வெரைட்டி ஆஃப் லெண்டர்ஸ் இருக்காங்களே, பணம் கொடுக்கறது ரெடியாக இருக்காங்களே, அவங்களையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து நெட்வொர்க்கும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அதன் மூலியமா உங்கள் பிஸ்னஸ் எல்லாருமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா எல்லாருமே உங்களை லைக் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. எவரோ ஒருத்தர் இருப்பார், இன்டர்நேஷனல் லெவல் நேஷனல் லெவலில் யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் பிஸ்னஸ் லைக் பண்ணுவார். அவரு அந்த நெட்வொர்க்கில் இருப்பார். எங்க ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே மே ரெடி டு ப்ரொவைட் யூ வித் ஃபண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா. இதான் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி மந்திரி முத்ரா யோஜனா, அதாவது பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனாங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. இது வந்து மைக்ரோ கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க சின்ன லெவலில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப் டு 10 lakh வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. முத்ரா லோன்ஸ்ல அதே நிறைய NBFC நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் கம்பெனிஸ் கார்பரேஷன்ஸ் இருக்கு. அதாவது பேங்க்
ரெடியா இருக்காங்க உங்களுக்கு. அதாவது சிட் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி இல்ல வேற ஏதாவது இருப்பாங்க. ஸோ மைக்ரோ இன்க்ளூஷன்ஸ், அதாவது நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கு. ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கீழே வருது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க. இவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, உங்களோட பிஸ்னஸ் ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கோம், அவர் வந்து உங்களுக்கு பணம் கொடுக்க ரெடியா இருப்பார். அவருக்கு பேர் தான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னு பேரு. வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இருப்பாங்க. The investor who provides capital to new businesses, typically startups with high growth potential. அதாவது இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புது பிஸ்னஸ் கொண்டு வராங்க இல்லையா, நீங்கள் உங்களை மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்க இல்லையா, இவங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் சூப்பராக வரப்போகுதுன்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பணம் அவங்க கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. இவங்க தான் எக்கோ சிஸ்டமில் வராங்க. நெக்ஸ்ட் க்ரௌட் ஃபண்டிங், அதாவது யூ கேன் ரைஸ் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். அதாவது நிறைய பேர் இப்போ க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் கூட ரீசெண்டாக சினிமா ஒன்று எடுத்தாங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு. அதாவது அவர் ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் இல்லாமல் அவர்கிட்டேருந்து பணம் வாங்கி இந்த படத்தை எடுக்காமல் பீப்புள்கிட்டேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபினான்ஸ் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி க்ரௌட் ஃபண்டிங்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி மூலியமாக உங்களுக்கு ஃபண்ட் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து மாடிஃபைட் ஸ்பெஷல் இன்சென்டிவ் பேக்கேஜ்னு சொல்கிறது எம்சிப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து 2012 ஜூலையில் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட ஸ்கீம். ஸோ இது எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி சீட் கேபிட்டல் இஸ் அ மணி ரைஸ்டு டு பிகின் டெவலப் அன் ஐடியா ஃபார் அ பிஸ்னஸ் ஆர் எ நியூ ப்ராடக்ட். ஒரு பிஸ்னஸாவோ அல்லது ஒரு ஐடியாவை நியூ ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கோ சீட் கேபிட்டல் அப்படின்ற பேர் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவிலே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண டிக்குன்னு இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சென்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்ற டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த கவர்மெண்ட் இதில் மினிஸ்ட்ரி இருக்குது, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வரக்கூடியதான் டிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன். சாதாரண தள்ளுவண்டி கடை சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து பெரிய லெவல் பிஸ்னஸ் வரைக்கும் தேர் ப்ரொவைடிங் லேக்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர்ஸில் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இருக்கும். இதில் வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு அவங்க ஃபண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதன் மூலயமா யூ கேன் ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ். I think this is the crispy idea that student can observe. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் தான் பட்டிங்காக வந்துட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் கிறிஸ்பான ஐடியாஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்கோம். இதில் டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க். Are you there? இருக்கீங்களா? Excuse me. Students, if you have any question, you can ask to the resource person. If you have any queries. I think might have got a little bit of idea. So கொஞ்சம் ideas கிடைச்சிருக்கும். But if you need to clarify some of the doubts, then you can ask questions. I think no one is willing to ask you any questions, sir. Let's conclude the section. Okay, thank you. Yes, we come to the conclusion of today's insightful session on innovation and startup ecosystem enablers from the region, state, and national level. It is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of Institution Innovation Council and the Department of Mechanical Engineering. First and foremost, I would like to express our deep gratitude to Dr. K. Sudhagar Sir, Assistant Professor and EDC Coordinator from King's College of Engineering. Dr. Sudhagar Sir, your expertise and the wealth of knowledge you shared with us today have truly enriched our understanding of the innovation landscapes. We are inspired by your dedication and the valuable insight you provided, which will undoubtedly guide us in our endeavors for almost innovation and entrepreneurship within our institute. And also, I would like to extend our sincere thanks to our chairman, Dr. Prince Vinod sir, and our principal, Dr. Sudhagar sir, and our IAC convener, Bindu ma'am.
Your continuous support and visionary leadership have been instrumental in making this event a reality. We deeply appreciate your commitments and environment that encourage creativity, innovation, and entrepreneurships. As a special note of thanks to all the guests, students, faculty members, and participants for taking the time to be with us today. Your active engagement and insightful contribution have made this session a resounding success. It is heartening to see such a strong collective commitments to advancing innovation and supporting the startup ecosystem. Finally, I would like to acknowledge the hard work and dedication of everyone involved in this organization for this event. From this Institution Innovation Council to the Department of Mechanical Engineering, your efforts behind the scenes have ensured that the session ran smoothly and effectively. Once again, thank you all for being a part of this enlightening session. We look forward to continues our journey together in promoting innovation and entrepreneurship with our community. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you everyone for participating. Uh, Thank you, Raji sir. Special thanks to you for inviting me to attend this kind of wonderful session. Thank I you, sir. think Sudhar sir. Thank you. possible, Thank please Sudhar sir. send me the Thank you feedback. for this wonderful section. Sir, Sir, thank thank you, you. sir. Kumar Gerraj, sir. Thank you so much, sir. Study of Mechanical Engineering, sir. And thanking you for this opportunity. You have taken the time and you have spent your shared valuable Yes, ideas. sir. Thank you. Pleasure to meet you, sir. Hear your And let voice, me sir. Thank you thank so much, sir. our college chairman, principal, then the event organizers, participants, staff members, students, all of you. Thank all of you. Thank you. Thanks a lot, sir.